اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، ہمارا بڑا مفاد ہے، آپ کی طاقت تھی۔ اس نظریے کو مارا، کسی کا مائی کا لال بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ٹرمپ خان آیا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے۔ ہم نے بہت سے صلح دیکھے، 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی۔ 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی۔ اسلامی دنیا اور ان کے حکمران ہوش کے ناخن لے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر قیامت تک لعنت بھیجی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس ملک میں ایک اور تحریک شروع ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا بڑا مفاد ہے، لیکن آپ کی طاقت تھی جو میدان میں نکلی، اس نظریے کو مارا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزائم کو توڑا، اور آج کسی کا مائی کا لال بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، آپ کی حکمرانوں کے فلسفے اور ان کی معروضی سوچ وہ قرآن کے مستقل فیصلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حکمرانوں کی لالچی نظریے، حرص کے نظریے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی فیصلوں کی تردید نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر قیامت تک لعنت بھیجی ہے، اور یہ وہ سازشی لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی معاہدہ کریں گے یہ توڑیں گے، مسلسل معاہدے توڑیں گے۔ آج ایک بار پھر معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا ٹرمپ خان آیا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے۔ ہم نے بہت سے صلح دیکھے، ہم نے امریکہ کی مداخلتیں دیکھی، ہم نے یورپ کی مداخلتیں دیکھی۔ اس سرزمین پر کتنے معاہدات ہوئے، لیکن ہر معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کو کمزور کیا گیا اور اسرائیل کو طاقتور بنایا گیا۔ آج بھی ہمیں معاہدات کی وہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر اپنا یقین رکھنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب، آج آپ کہتے ہیں میں خون ریزی روکنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی، 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کرایا۔ آپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی۔ آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو لڑاکا طیارے فراہم کیے، ان کو راکٹ فراہم کیے، ان کو میزائل فراہم کیے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو، عام انسانیت کو تہ تیغ کیا، اور بارود و آہن کی بارشیں وہاں پر ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے اصول کسی عام شہری پر بمباری کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر وہ محفوظ انسانیت پر اس طرح کی بمباری کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے
1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जख्मी किया है। इतने ही लोग बेघर हो चुके हैं और भूख की वजह से, बीमारियों की वजह से हजारों तक अमवात पहुंच गई हैं। ये इंसानी जुर्म है। इसराइल और नेतन्याहू इस इंसानी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू को इंसानी जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है, उसको सजावार करार दिया है, बजाय इसके कि उसको मुजरिम समझकर गिरफ्तार किया जाए। अमेरिका में उसको गिरफ्तार किया जाता, ट्रंप ने अपने पहलू में खड़े होकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो इस्राइल आकर उनकी असेंबली से खिताब कर रहा है। हम मसलहतों की बात नहीं कर रहे, उसूल की बात कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि इस्लामी दुनिया और उनके हुक्मरान होश के नाखुन ले। जिस कौम पर अल्लाह ने क़यामत तक एतमाद नहीं किया, जिस कौम पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक एतमाद नहीं किया, जिस कौम को अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमान का बदतरीन दुश्मन करार दिया, आप किस उम्मीद पर इनके साथ सुलह की तरफ जाना चाहते हैं? इनसे क्या तवक्को वाबस्ता करना चाहते हैं? और लड़ाई रहेगी, क़यामत करीब आएगी। यही यहूदी और मुसलमान आपस में लड़ेंगे, मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त के पीछे छुपेंगे, पत्थर के पीछे छुपेंगे। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये पत्थर के पीछे छुपने लगे, जब ये दरख्त के पीछे छुपने लगे, तो उस वक्त पत्थर पुकारेगा, या मुस्लिम, या अब्दुल्लाह, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, वराई यहूदियुन फक्तुलू, मेरे पुष्ट पे यहूदी छुपा हुआ है, मारो इसको। दरख्त कहेगा, या मुस्लिम, या अब्दुल्लाह, वराई यहूदियुन फक्तुलू, खुदा की कसम तुम्हें पत्थर भी पनाह नहीं देगा, तुम्हें दरख्त भी पनाह नहीं देगा, और तुम नास्त नाबूद होगे। इंशाअल्लाह मुसलमानों के हाथों तुम्हें नास्त नाबूद होना पड़ेगा। नारे तकबीर, यहूदियों पे लानत, यहूदियों पे लानत, अमेरिका पे लानत, यहूदियों के एजेंटों पे लानत। फर्क वाज़े है। यहूदी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं और दज्जाल को निजात दहिंदा समझते हैं। मुसलमान हजरत महदी का इंतजार कर रहे हैं और वो महदी को निजात दहिंदा समझते हैं। इंशाअल्लाह बिल आखिर फतह मुसलमानों की होगी और यहूदियों तुम्हारा मुंह काला होगा, तुम पर मुसलमान कभी एतमाद करने को तैयार नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को बताना चाहता हूं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले हैं जो अहादीस में तवातुर के साथ साबित हैं। और कायदे आज़म ने कहा था, कायदे आज़म ने इसराइल की हुकूमत बनने के बाद सबसे पहला बयान दिया था कि ये एक नाजायज रियासत है। उसने जिसको नाजायज रियासत कहा और जिसको उन्होंने अरबों की पीठ पे घोंपा हुआ खंजर करार दिया, आज कायदे आज़म का नाम लेने वाले, बानी पाकिस्तान के पैरोकार कहलाने वाले, उन्हीं के उसूल और उन्हीं के फैसलों को रोंद रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती?